ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के गोवा के लीडर ऑफ आपोजिशन समेत 8 विधायकों को तोड़ के खरीद फरोख्त करके बीजेपी शामिल किया। बिल्कुल जो ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया सब तो पहला दिल्ली और उस बाद पंजाब उस समय के दौरान ये ऑपरेशन लोटस जोड़ा वो गोवा कामयाब होया, गोवा सक्सैसफुल होया। पर बड़ी हैरानी की गल आ कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान, लीडर ऑफ द आपोजिशन, उन्होंने तमाम लीडर साहबान जो असी ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया तो सारे बीजेपी की हमायत आ गए। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान ने बीजेपी का समर्थन किया और सानू सबूत मंगते रहे। साडे कोल सबूतां की मंग की, जबकि सबूत नंगा चिट्टा दिन दिहाड़े उन्होंने पार्टी के जो डाका पिया, जो गोवा च उन्होंने पार्टी टुटी, गोवा के 11 चों 8 विधायक चले गए, उन्होंने अखा चो हंजू नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्योंकि उन्होंने प्रधान सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। उन्होंने प्रधान जी राहुल गांधी जी के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। सो कोई भी नहीं बोलिया, बल्कि सबूत सातों पुछते रहे, जबकि दिन दिहाड़े उन्होंने विधायकों को तोड़न का काम शरेआम बीजेपी गोवा च करती रही। एक सेंटेंस तक पंजाब कांग्रेस प्रदेश में उन्होंने लीडर ऑफ आपोजिशन ने इस गल नहीं बोलिया कि बीजेपी ने साडे एमएलए तोड़ ले, लोकतंत्र की हत्या की, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। इतों पता लगता गा, क्योंकि सारे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन्हें 5 साल पंजाब में पहले राज किया, ਉਹਦੇ बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे साबका वजीर, उन्होंने साबका मुख्यमंत्री वो बीजेपी के विच नेगे। बहुत सारे वजीर, बहुत सारे साबका एमएलए, साबका वजीर कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने 4.5 साल 5 साल पंजाब में राज किया, आज जो बीजेपी का हिस्सा ने। आज भी बहुत सारे कांग्रेसी, उन्होंने अद्धियां तो वध परिवार, उन्होंने परिवारों के मैंबर वो भी बीजेपी का हिस्सा ने। इसका मतलब कि लगातार पंजाब की कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बचाउंदी नजर आ रही है, बीजेपी की प्रोटेक्शन दे विच आ, बीजेपी के नाल खड़ी आ, बीजेपी की बी टीम वजों काम कर रही है कांग्रेस पार्टी पंजाब विच। एक पासे देश के विच लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी का मर्डर बीजेपी कर रही है और दूजे पासे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है, अकाली दल का समर्थन कर रहा है। क्योंकि इन्हां पार्टियां का पुराना इतिहास रहा है, इन्हां पार्टियां की हिस्टरी रही है कि जो सत्ता च होंदियां ने अकाली दल उधर चल जाते हैं, कांग्रेस वाले उधर आ जाते हैं। एक दूजे वाल आदान प्रदान, एक दूजिया पार्टियां दे विच जाण दा इन्हां दा इतिहास रहा है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल है, चाहे बीजेपी हैगी। यही गल आ कि इस खरीदो फरोख्त के समय उन्होंने इस खरीदो फरोख्त नूं भन्निया नहीं, भंडिया नहीं हैगा, इसके खिलाफ सेंटेंस नहीं बोलिया है, बल्कि बीजेपी का समर्थन किया गा। मैं अकाली दल नूं, मैं कांग्रेस पार्टी नूं पूछना चाहूँगा कि तुहाडा विश्वास लोकतंत्र तो खत्म हो गया? कि तुसी लोकतंत्र के हमायती रही रहे? कि तुसी बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हो? कि तुसी बीजेपी के स्पोक्स परसन हो? कि तुसी देश में लोकतंत्र नूं खत्म करना चाहते हो? क्योंकि लगातार कांग्रेसी नेतावां की बयानबाजी, लगातार अकाली दल की बयानबाजी यही रही है। पिछले जे मैं देखा 72 घंटिया की गल करिए, लगातार उन्होंने प्रोटेक्ट करते रहे हैं। चलो कुछ हद तक तो सही आ कि अकाली दल का पुराना नाता रहा है। वो कहते होंगे पुराने समय के कि 9 मास का रिश्ता रहा अकाली दल का जी बीजेपी नाल। लगता वो 9 मास का रिश्ता दोबारा कायम होने जा रहा। देश के किसान का संघर्ष चलिया, किसानी का संघर्ष चलिया, 3 काले कानून आए, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए, उदों मजबूरी दे विच अकाली दल ने अपना नाता बीजेपी नाल तोड़िया। पर लेकिन
ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਾਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।